الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مطالعہ کریں گے ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن کے اپریل 2026 کے شمارے میں محترم راشد شاز کے شائع ہونے والے مضمون کیا اسرائیل کوئی خدائی منصوبہ ہے؟ مغرب میں ایک بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ ریاست اسرائیل کا قیام ایک خدائی منصوبہ ہے، اور اس کے ثبوت میں بائبل کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے۔ میں نے تمہاری نسل کو یہ زمین دی، دریائے مصر سے لے کر دریائے فرات تک۔ پیدائش 15:18۔ پہلی نظر میں بات سیدھی لگتی ہے، خدا نے زمین دی تو پھر ریاست بھی بن سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ تمہاری نسل کو زمین دی، اور تعبیر کیا کہتی ہے؟ صرف ایک نسل، یعنی صرف اسحاق کی نسل کو۔ یہاں ایک چھوٹی سی تبدیلی پوری کہانی بدل دیتی ہے۔ اب ایک سادہ سوال، ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اب میراث یا وراثت، انہیریٹنس کا اصول کیا کہتا ہے؟ جو چیز باپ کو دی جائے وہ اس کی اولاد میں برابر کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ زمین صرف ایک کو کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور پھر سمجھے بغیر ایک پوری کہانی مانتے گئے۔ اب ذرا اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیے، بائبل خود کیا کہتی ہے؟ میں اسماعیل کو برکت دوں گا، اسے بارآور کروں گا اور اس کی نسل کو بڑھاؤں گا۔ گویا اسماعیل علیہ السلام کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں بھی برکت دی گئی۔ اب یہاں ایک لمحے کو رک کر سوچیں، اگر برکت دی گئی تو زمین کیوں نہیں؟ یہاں اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ متن کیا کہتا ہے؟ اسماعیل کو قبولیت دی گئی، برکت دی گئی، اور تعبیر کیا کرتی ہے؟ مرکزی حیثیت صرف ایک نسل کو دے دیتی ہے۔ اسماعیل کو نتالا نہیں گیا مگر انہیں مرکز سے ہٹا دیا گیا، انہیں محروم نہیں کیا گیا مگر خاموشی سے نظر انداز کر دیا گیا۔ اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو کھل کر رد کرتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے، لیکن جب آپ اسے خاموشی سے نظر انداز کرتے ہیں تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہی خاموشی آہستہ آہستہ ایک نظریے کا روپ دھار لیتی ہے، ایک ایسا نظریہ جو کہتا تو ہے کہ ہم متن پر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی تعبیر پر کھڑا ہوتا ہے، گھڑی ہوئی تعبیر پر۔ اب ذرا قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن ایک جملے میں پوری بحث بدل دیتا ہے، لا ینال عہدی الظالمین، یعنی میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اب یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ تم کس نسل سے ہو، سوال یہ ہو جاتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یعنی وعدہ نسل سے نہیں، عمل سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے تو وہ ابراہیم کی نسل میں ہو کر بھی اس وعدے کا حقدار نہیں رہتا، اور اگر کوئی عدل پر ہو تو وہ اس وعدے کے قریب ہو جاتا ہے۔ گویا قرآن ہمیں بتاتا ہے زمین میراث انہیریٹنس میں نہیں ملتی بلکہ ذمہ داری سے ملتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے، اگر خدا کا وعدہ اخلاق سے مشروط ہے تو پھر ایک اصول نکلتا ہے، کوئی بھی ظلم کسی بھی دعوے کو باطل کر دیتا ہے۔ یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اصل سوال یہ ہے کیا تم اس حق کے قابل بھی ہو؟ اور یہی وہ اصول ہے جو پوری سیاسی تعبیر کو چیلنج کرتا ہے۔ یہاں ایک اور چونکانے والی بات سنیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خود یہودی مذہبی روایت اس مسئلے پر کیا کہتی ہے؟ تلمود میں ایک تصور آتا ہے جسے 3 قسموں یا 3 اوتھس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ وہ اصول ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے طے کیے گئے جب وہ اپنی سرزمین سے نکل گئے تھے۔ اولاً انہیں کہا گیا تم زبردستی واپس نہیں جاؤ گے، یعنی طاقت کے زور پر ریاست قائم نہیں کرو گے۔ ثانیاً تم اقوام کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، یعنی سیاسی طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل نہیں کرو گے۔ ثالثاً اور تم انتظار کرو گے ماشیاہ کا، یعنی مسیحا کا۔ یعنی بات بہت صاف ہے کہ ریاست کا قیام انسان کا کام نہیں تھا، بلکہ اسے ایک الہی وقوعے کے طور پر ہونا تھا۔ اب یہاں ایک فطری سوال سامنے آتا ہے، اگر یہ اصول خود یہودی مذہبی روایت میں موجود ہے تو پھر یہ ریاست کیسے بنی؟ کیا مسیحا آ گئے تھے، یا پھر انسان نے خود وہ کام اپنے ذمہ لے لیا جسے اس کی اپنی روایت منع کر رہی تھی؟ یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب اور سیاست ٹکرا جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب تاریخ کی طرف آئیے۔ 19ویں صدی میں یورپ میں یہودیوں پر ظلم ہو رہا تھا، ان کے خلاف بہت نفرت تھی، عدم تحفظ کا احساس تھا۔ یہ سب ایک مذہبی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک سماجی اور سیاسی بحران تھا۔ اس ماحول میں ایک شخص اٹھتا ہے، سامنے آتا ہے، اس کا نام ہے تھیوڈر ہرٹزل۔ وہ ایک سوال اٹھاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہودیوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور پھر خود ہی جواب بھی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ریاست چاہیے، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ تورات کا حوالہ نہیں دیتا، وہ اسے خدا کا حکم نہیں کہتا، وہ سیدھی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور ہمیں اس کا سیاسی حل چاہیے۔ اب یہاں ایک چونکانے والی حقیقت سامنے آتی ہے،
इस वक्त फलस्तीन का भी हतमी तौर पर तायुन नहीं किया गया था। मुख्तलिफ जगहें ज़ेर गौर थीं, युगांडा, अर्जेंटीना, मदगास्कर, किब्रस। यानी ज़मीन का इंतखाब कोई आसमानी फैसला नहीं था, बल्कि एक मुमकिना इंतखाब था। अब ज़रा सोचें, अगर ये वाकई खुदा का वादा होता तो इतने सारे ऑप्शंस ना होते, जगह नहीं बदलती। क्या खुदा के वादे ऑप्शंस में आते हैं? नहीं। लेकिन चूंकि ये वादा नहीं था, ये एक मंसूबा था, इंसानी मंसूबा था। एक ऐसा मंसूबा जो एक मसले के हल के लिए बनाया गया था और बाद में इसे मजहब का लिबास पहना दिया गया। अब कहानी एक और रुख लेती है। यूरोप में एक बड़ा अलमिया हॉलोकॉस्ट की सूरत में पेश आता है। लाखों यहूदी कत्ल किए जाते हैं। सदियों का जुल्म एक इंतहा तक पहुंच जाता है। यूरोप की ज़मीर पर एक बोझ आ जाता है, एक एहसास गुनाह, एक शर्मिंदगी, एक निदामत। अब सवाल यह है कि इस जुल्म का इजाला कहाँ होना था? क्या यूरोप अपनी ज़मीन देता या वो अपने निज़ाम को बदलता? भाई होना तो यही चाहिए था, लेकिन उसने एक और रास्ता चुना। इस बोझ को उठाया और इसे फलस्तीन की सरजमीन पर रख दिया। यहां एक फैसला हुआ 1917 में बालफूर डिक्लेरेशन के नाम से। बरतानिया ने कहा कि हम यहां एक ज्यूइश होमलैंड, यहूदी रियासत के कयाम की हिमायत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो जमीन किसकी थी? अरे भाई, वहां पहले से लोग आबाद थे, एक मुआशरा था, एक तारीख थी, मगर उनसे पूछा नहीं गया। फिलहकीकत ये एक कॉलोनियल ट्रांसफर था। बुनियादी तौर पर तो ये एक यूरोपी मसला था, मगर यूरोप की इज्तिमाई गुनाह का बोझ एक अरब सरजमीन पर मुंतकिल कर दिया गया। और यही वो लम्हा था जहां से एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट, साम्राज्य मंसूबा शुरू हुआ। अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ये वाकई एक सियासी मंसूबा था, तो इसे मजहब का रंग क्यों दिया गया? जवाब बहुत सादा है, मगर हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कानूनी हैसियत, लेजिटिमेसी की खातिर। कानूनी हैसियत का मसला, यानी लोगों को ये यकीन दिलाना कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। अगर आप कहें कि ये एक सियासी मंसूबा है, तो लोग फौरन सवाल करेंगे, क्यों, कैसे, इसका इखलाकी जवाज क्या है? लेकिन अगर आप कहें कि ये खुदा का वादा है, तो क्या होता है? सवाल खत्म हो जाते हैं, तनकीद रुक जाती है और मुखालिफत गुनाह बन जाती है, क्योंकि अब ये सियासत नहीं रही, ये ईमान का मसला बन गया। अब जरा एक और मिसाल देखें। 1967 की बात है। अरब इसराइल जंग होती है, जिसे हम 6 रोजा जंग के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ 6 दिनों में एक छोटी रियासत बड़ी बड़ी अफवाज पर गालिब आ जाती है। ये कैसे हुआ और ये था क्या? बुनियादी तौर पर यह एक फौजी कामयाबी थी, एक स्ट्रेटेजिक बर्तरी थी इसराइल की। असल कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी यहां से शुरू होती है, जहां इस कामयाबी की तशरीह की जाती है। इस कामयाबी को कैसे पेश किया गया? कहा गया कि यह खुदा की मदद थी। अब जरा गौर करें कि एक इंसानी प्लानिंग, एक फौजी स्ट्रैटेजी, एक अमली तनफीज यानी एग्जीक्यूशन, और उसे बदल दिया गया एक इलाही मदाखलत यानी डिवाइन इंटरवेंशन में। यहां एक खतरनाक तब्दीली होती है। ताकत तकद्दुस बन जाती है। जो चीज इंसान ने हासिल की थी, उसे खुदा के खाते में डाल दिया गया। और जब ऐसा हो जाए तो सवाल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हुकूमत से नहीं, खुदा से सवाल कर रहे होते हैं। यही वो लम्हा है जहां अखलाक बदल जाता है। जुल्म जुल्म नहीं रहता, वो हक बन जाता है। कब्जा कब्जा नहीं रहता, वो वादा इलाही बन जाता है। ताकत ताकत नहीं रहती, वो मुकद्दस मिशन बन जाती है। और जब ताकत मुकद्दस मिशन बन जाए, तो उसके खिलाफ खड़ा होना सिर्फ सियासी मुखालिफत नहीं रहता, बल्कि गुनाह बन जाता है। अब एक और कहानी भी सुन लीजिए, इससे बात समझने में आसानी हो जाएगी। इसी दौरान अमेरिका में बाइबल की एक खास तशरीह आम होने लगती है, जिसे स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल कहते हैं। ये सिर्फ बाइबल नहीं थी, ये बाइबल की एक मखसूस रीडिंग थी। और इसी रीडिंग से एक नजरिया पैदा होता है जिसे कहते हैं डिस्पेंसेशनलिज्म। ये नजरिया क्या कहता है? ये तारीख को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करता है और कहता है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां कुछ मखसूस वाकयात लाजमी हैं, और अगर ये हो जाएं तो मसीह की वापसी करीब हो जाएगी। यानी एक सीधा फॉर्मूला, इसराइल बनेगा तो मसीह आएंगे। अब गौर करें, यहां मजहब क्या बन गया? एक अकीदा, एक इंतजार, एक प्रोफेटिक टाइमलाइन। यहां पर एक और अहम नुक्ता समझें, ये असल ईसाइयत नहीं है, बल्कि उसकी एक जदीद ताबीर है जो 19वीं और 20वीं सदी में सामने आई। यानी ये क्लासिकी मसीही इलाहियात या क्लासिकल क्रिश्चियन थियोलॉजी नहीं है, बल्कि एक खास ग्रोह की रीडिंग है, जिसका असर ये हुआ कि अमेरिका में लाखों लोग इस नजरिए पर ईमान ले आए। और फिर इसराइल की हिमायत सिर्फ सियासी मामला नहीं रही, बल्कि एक मजहबी फरीजा बन गई। नतीजा ये निकला कि अरबों डॉलर की फंडिंग, अंधी सियासी हिमायत और एक ऐसा मजहबी जोश जो सवाल से मावरा। क्योंकि जब कोई चीज खुदा के मंसूबे का हिस्सा बन जाए तो उस पर सवाल उठाना गुनाह समझा जाता है। अब यहां एक बहुत अहम हकीकत सामने आती है। ये सिर्फ बाहर के लोग नहीं हैं जो इस रियासत पर सवाल उठाते हैं, खुद यहूदी मजहबी हलकों के अंदर भी इस पर शदीद इख्तिलाफ मौजूद है। मसलन नेतूरी कार्ता एक मजहबी यहूदी गिरोह है जो खुलकर यह कहता है कि ये रियासत मजहबी तौर पर गलत है, हमें इस रियासत के कयाम का कोई हक था ही नहीं।
क्यों? क्योंकि इनके नजदीक रियासत का कयाम इंसान का काम नहीं था, बल्कि इसे एक इलाही वक़्वे के तौर पर होना था। यानी वही बात जो हम पहले कह चुके हैं कि ताकत के जोर पर रियासत कायम करना खुद उनकी मजहबी रिवायत के खिलाफ है। अब सिर्फ मजहबी हल्के ही नहीं, कुछ बड़े यहूदी मुफक्किरीन भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हैं। मसलन मार्टिन बूबर, ये एक बड़ा नाम है, और दूसरे इब्राहिम जोशुआ हेशल। ये लोग एक बुनियादी उसूल देते हैं, जमीन इंसाफ के बगैर बेमानी है। यानी अगर आपके पास जमीन है मगर इंसाफ नहीं है, तो वो जमीन मजहबी तौर पर कोई हैसियत नहीं रखती, क्योंकि खुदा का ताल्लुक जमीन से नहीं इंसाफ से होता है। बंदा खुदा और इंसाफ से वाबस्ता होता है, जमीन से नहीं। अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, जो मैंने कई चीजें एक साथ आपके सामने रखी जस्ता जस्ता। अब उसको एक पूरे तनाजुर में देखें। हुआ क्या? एक आयत जिसकी मनपसंद ताबीर की गई, एक सियासी मंसूबा जिसे इस्तेमारी ताकतों ने नाफिज किया, और फिर इसके ऊपर मजहब का गिलाफ चढ़ा दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये मजहब है? नहीं, ये मजहब नहीं था। मजहब को इस्तेमाल किया गया था, और जब मजहब इस्तेमाल होता है तो वो हिदायत नहीं रहता, हथियार बन जाता है। असल मसला यह है कि यहूदियत नहीं बदली, उसके नाम पर एक नई ताबीर घड़ी गई, एक ऐसी ताबीर जो ताकत को तकद्दुस में बदल देती है, जहां जुल्म हुक्म खुदा बन जाता है और कब्जा वादाए इलाही कहलाने लगता है। अब यहां आकर सवाल इसराइल का नहीं रहता। सवाल यह है कि क्या हम मजहब को समझ रहे हैं या हमें मजहब के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। और अगर बेवकूफ बनाया जा रहा है तो जरा रुक कर सोचिए कि ये खेल कौन खेल रहा है और क्यों। इस मकाम पर ईमान और फरेब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हमारी अगली वीडियो पहुंचे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।